እሺ እዚህ ጥያቄ ላይ ደግሞ ምንድነው የተጠየቀው? For arbitrary propositions P and Q, which one of the following is a valid equivalence? ከሚከተሉት ውስጥ ቫሊድ የሆነ ኢኩቫለንስ ያላቸው የትኛው ነው? ኦኬ ስለዚህ ኢኩቫለንስ ባለፈው እንደተነጋገርነው ምን ማለት ነው ብለናል? ኢኩቫለንስ ማለት for all possible relations of truth value or for all possible combinations of truth value ተመሳሳይ truth value ካላቸው ነው ኢኩቫለንት ናቸው የምንላቸው ብለን ነበረ። ሶ አሁን እያንዳንዱን truth table ሰርተን ስለሚበዛብን easy method which is የተማርናቸውን algebra of proposition የሚባሉትን ሎዎች አፕላይ እያደረግን if they are equivalent whether they are equivalent or not የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እያንዳንዱን ምርጫ ቼክ እናድርግ ማለት ነው። ኦኬ ኤ ላይ negation of p implies q is equivalent to q implies p እያለ ነው። ኦኬ ቼክ እናድርግ። ስለዚህ አሁን ሩሎቹን አፕላይ ማድረግ አለብን። እንግዲህ አሁን ባለፈው ስንማር እንዳየነው p implies q ከሆነ it could be written as or it is equivalent to it could be written as negation of p or q ተብሎ ሊጻፍ እንደሚችል አይተን ነበረ። ሶ አሁን ይሄንን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ negation of p implies q ምንድነው ብለናል? negation of p or q ተብሎ ሊጻፍ ይችላል ብለናል። is equivalent to q implies p በዚሁ ሜተድ ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው። just negation of q or p ማድረግ ነው። ኦኬ ስለዚህ ኔጌሽን ሌላው ደግሞ የተማርነው ምን ነበረ? ይሄ ኢምፕሊኬሽን ሎ ነበረ። ከዛ ሌላ የተማርነው ዴሞርጋንስ ሎ ነበረ። አሁን ፒ ኦር ኪው ተብሎ ኔጌሽን እንዲህ ካለበት ምንድነው ብለናል? it is equivalent to negation of p and negation of q ብለን ነበረ። ሶ እዚች ጋር ምንድነው የምናደርገው? negation of p and negation of q is equivalent to negation of q or p. so እዚች ጋር negation ሲባል እርስ በራሳቸው ስለሚጣፉ it is p and negation of q ይሆናል። እዚች ጋር ኮሚቴቲቭ ስለሆኑ እርስ በራሳቸው ብንቀያይራቸው ችግር የለውም። p or negation of q ማለት እንችላለን። ኤንድ እና ኦር ነው። ሶ ሁለቱ ኢኩቫለንት አይደሉም ማለት ነው። they are not equivalent። ስለዚህ እቺ ምርጫ ማውጣት እንችላለን። ኦኬ ቢ ላይ ደግሞ ምንድነው? negation of p implies q and p is equivalent to p and negation of q ነው የተባልነው። ሶ ተመሳሳይ ሩል ነው አፕላይ የምናደርገው ስፔሻሊ ኢምፕሊኬሽን ሎን እና ዲሞርጋንስ ሎ መርሳት የለባችሁም። ሶ negation of p implies q ቅድም እንዳለው ምንድነው? negation of p or q ማለት ነው ብለናል። and p is equivalent to ይሄ እንዳለው እናስቀምጠው negation of q because it is in its simplest form ነው። ኦኬ ስለዚህ ሌላኛው ዲሞርጋንስ ሎ ነው አሁንም የመጣው። ዲሞርጋንስ ሎ ላይ negation of p and negation of q and p is equivalent to p and negation of q. ኦኬ ስለዚህ ይሄ negation ሲሆን it is p and negation of q እና ኤንድ ላይ እና ኦር ላይ ምን ብለናል? they are commutative ወይም ደግሞ ኮሚቴቲቭ ናቸው ወይም መቀያየር ቦታ ብንቀያይረው ምንም ለውጥ አያመጣም ብለናል። ሶ እንዲህ ብራኬቱን አውጥተን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። p and negation of q ሶ አሁን p and p
ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ወደዚህ አምጥተን ኮሚቴቲቭ ስለሆኑ ማለት ነው። ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው። ፒ ኤንድ ፒ ደግሞ ባለፈው እንዳየ ነው በምን አይነት ሩል ነው የሚከተለው ብለናል። ተመሳሳይ ከሆኑ ፒ ኤንድ ፒ ኦር ፒ ከሆነ ኢት ኢዝ ራሱ ፒ ነው ብለን ተነጋግረናል። ሶ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው። ስለዚህ ተመሳሳይ አይደሉም። ስለዚህ they are equivalent with each other ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ቾይስ ሲን እንየው። ኦኬ ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ ኪው is equivalent to P implies Q. Okay, P or negation of Q in its simplest ስለሆነ ይቀመጥ። P implies Q ደግሞ በኢምፕሊኬሽን ሎው መሰረት it is negation of P or Q። ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄ P or negation of Q ነው። ይሄ ደግሞ negation of P or Q ነው። ስለዚህ they are not equivalent with each other ማለት ነው። ሶ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ኦኬ ዲ ላይ ደግሞ እኔ P or Q implies Q is equivalent to P implies negation of Q። ሶ እዚች ጋር ብራኬት አለን። ስለዚህ እያንዳንዱን እሺ እናውቃለሁ። እንግዲህ በኢምፕሊኬሽን ሎው መሰረት we can write this as P negation of P or Q or then Q is equivalent to negation of P or negation of Q ብለን መጻፍ እንችላለን። ሶ ይሄ ደግሞ በዴሞርጋንስ ሎ መሰረት negation of P and negation of Q or Q is equivalent to negation of P or negation of Q እያለን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው፣ ሁለቱ ተመሳሳይ አይደሉም። so they are not equivalent with each other ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ኢኩቫለንስ ቼክ አድርጉ ከተባላችሁ እነዛ ቤዚክ ሩሎችን ማስታወስ አለባችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ የኢምፕሊኬሽን ሩል እና የዲሞርጋንስ ሩልን በደንብ አስታውሳችሁ ጥያቄውን መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ላይ መልሳችን ቾይስ ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ ላይ ደግሞ suppose that P represents the statement P he missed the tournament ሚለውን represent ያደርጋል። Q ደግሞ represents the statement he got the gold medal ሚለውን represent ያደርጋል። R ደግሞ it represents he took a trip abroad ሚለውን represent ያደርጋል አለን። so then which of the following symbolic expression represents the statement if he takes a trip abroad and he does not miss the tournament then he will get the gold medal። ስለዚህ ይሄንን በእነዚህ በተሰጡት ሌተሮች represent አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ቀላል ነው። ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው ስቴትመንት if he takes a trip abroad ሚለው የቱ ጋር ነው ያለው? he took a trip abroad ሚለው r ነው። he took a trip abroad ሚለው r ነው። so r እንላለን የመጀመሪያው if he takes a trip abroad and ምልክት እናደርግና he does not miss the tournament he missed the tournament P ከሆነ he does not miss the tournament negation of P ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በብራኬት እናደርጋለን because implication አለ if ካለ ብለን ነበረ። so implies እንልና ምን ይለናል then ብሎ ካለ በኋላ ያለው ከኢምፕሊኬሽን በኋላ ነው የሚጻፈው he will get the gold medal he got the gold medal ደግሞ ምንድነው it is Q ነው ብለናል። so Q ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ የዚህ ስቴትመንት ሪፕሬዘንቴሽን ማን ነው?
አር ኤን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቱ ጋር ነው ያለው? ቾይስ ሲ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው።